channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, টিভি9 বাংলায় আপনাদের আরো একবার স্বাগত জানাই। আমি শুভজিৎ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। শুরুতে আজকে যে খবরে চোখ রাখতেই হবে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন সাইফ আলী খান। বান্দার ফ্ল্যাটে নয়, তিনি ফিরছেন অন্য বাড়িতে। এদিন সাইফের ওপর হামলার ঘটনায় পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। ধৃত শেহজাদকে নিয়ে ভোর 5টায় সাইফের বান্দ্রার ফ্ল্যাটে যায় পুলিশ। তার আগে ধৃতকে নিয়ে যাওয়া হয় বান্দ্রা স্টেশনে সিসি ক্যামেরায় ফুটেজেই দেখা যায় যে ধৃত শেহজাদকে। সাইফের ফ্ল্যাট থেকে শেহজাদকে নিয়ে ন্যাশনাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সাইফের ওপর হামলা চালিয়ে এখানে ঘুমায় শেহজাদ। এই মুহূর্তে এখনো পর্যন্ত যা আপডেট, আর কিছুক্ষণ পরেই আজ লীলাবতী হাসপাতাল থেকে সাইফ আলী খানকে ছাড়া হবে, তবে তিনি অন্যত্র ফিরবেন। টিভি9 ভারতবর্ষের অ্যাসোসিয়েট এডিটর জয়প্রকাশ সিং আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন, আর রয়েছেন আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময় কর্মকার। প্রথমেই আমি जयप्रकाश के যাব। जयप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या अपडेट है, कब उसको निकलना है अस्पताल से? देखिए, अस्पताल से निकलने को लेकर उनके डॉक्टरों की टीम ने साफ तौर पर कह दिया है कि सैफ अली खान अब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन इतने स्वस्थ जरूर है कि वो अपने घर जा सकते हैं। आगे का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अपने घर से कर सकते हैं। रही बात उनके जिम करने की और शूटिंग करने की, वो सैफ अली खान के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। उन्हें 2 महीने का समय कम से कम पूरी तरह से स्वस्थ होने में जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आरोपी मोहम्मद शरीफुल ने जो चाकू से 6 स्टैबिंग की थी, वो 6 स्टैबिंग में एक चाकू का टुकड़ा उनकी पीठ के पीछे वाले हिस्से में कट गया था, टूट गया था। उसे निकालने में कॉस्मेटिक सर्जरी और जनरल सर्जरी करनी पड़ी, जिसकी वजह से 6 दिन का समय लग गया। मैं लीलावती अस्पताल के बाहर हूं। यहां पर सैफ अली खान से मिलने उनकी मां शर्मिला टैगोर आ चुकी हैं। सुबह शर्मिला टैगोर यहां पर पहुंची। उसके बाद उनकी जो पत्नी है करीना कपूर खान, वो यहां पर पहुंची है। उनका स्टाफ यहां पर पहुंचा है, 3 गाड़ियां पहुंची हैं। और सैफ अली खान के डिस्चार्ज पेपर्स को अंदर बनाया जा रहा है। जैसे कि डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कब डिस्चार्ज लेना है, ये पूरी तरह से उनके परिवार पर निर्भर करता है। उनके जो फैमिली हैं, शर्मिला टैगोर हैं, उनकी मां और उनकी पत्नी करीना कपूर खान हैं, उन पर निर्भर करता है कि वो कब अस्पताल से बाहर ले जाएं। इसमें आफ्टर लंच भी हो सकता है, 2 से 3-4 बजे का समय भी लग सकता है। लेकिन इतना संकेत जरूर मिल रहा है कि अस्पताल से सैफ अली खान को आज डिस्चार्ज मिल सकता है। और इस पूरे मामले में सैफ अली खान किस घर में जाएंगे, जिस घर में उन पर 16 जनवरी को हमला हुआ था। जयप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे सवाल उठा, क्योंकि जैसे सैफ अली खान अटैक हुए तो अभी सिक्योरिटी सिनारियो वहां पर क्या दिख रहा है? देखिए, सिक्योरिटी सिनारियो की अगर हम बात करें तो दोनों भी जो उनके अपार्टमेंट हैं, जो सदगुरु शरण अपार्टमेंट है और फॉर्चून हाइट अपार्टमेंट है, दोनों जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और आज सुबह रिक्रिएशन किया गया, क्राइम रिक्रिएशन किया गया 3 उन जगहों से रिवर्स ऑर्डर में, जहां जहां ये आरोपी मोहम्मद शरीफुल गया था। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, ये सबसे पहले सैफ अली खान के घर पर 16 जनवरी को 1:45 बजे गया। वहां पर उसने सैफ अली खान की जो मेड है लीमा फिलिप्स, उस पर हमला किया। उसके बाद सैफ अली खान बीच बचाव में आए तो सैफ अली खान पर हमला किया, और गीता नाम की जो दूसरी उनकी नैनी है उस पर हमला किया, जो जहांगीर को जो है केयरटेक करती हैं। उसके बाद ये पाइपलाइन के जरिए नीचे उतरा, और नीचे उतरने के बाद जो आरोपी है वो बांद्रा के नेशनल कॉलेज के सामने एक गार्डन है, वहां गया। वहां उसने पूरा दिन और पूरी रात बिताई, और उसके बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन से वो दादर गया। एकदम इसीलिए ये हादसा के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे सवाल उठा। आपको शुक्रिया। अभी लेकिन আমার অন্য সহকর্মী জ্যোতির্ময় রয়েছেন। জ্যোতির্ময়, যে বিষয়টা এই মুহূর্তে জয়প্রকাশ বলছিলাম, তোমার কাছে সেই বিষয়টা আমি জানতে চাইবো যে এই যে বাংলাদেশি যোগ, এই যে সাম্প্রতিককালে এতগুলো ঘটনা, এই যে শেহজাদ সে যেভাবে রেকি করে, যেভাবে গোটা বিষয়টা চালায়, এটা এখনো পর্যন্ত এই শেহজাদের মতন আর কেউ সেখানে ঘাপটি মেরে নেই। সেই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কতটা কি পদক্ষেপ করা গিয়েছে? দেখো, তদন্ত এখন যে পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে তাতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের ভূমিকা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেন? তার কারণ জিজ্ঞাসাবাদে যে তথ্যগুলো উঠে আসছে সেই তথ্যগুলো যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই শরীফুল ইসলাম শাহজাদ সে মেঘালয় ভারত বর্ডারে ডাউকি নদী পার হয়ে ঢুকেছিল মেঘালয়, সেখান থেকে সে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে, সেখানে একাধিক জেলায় এসে থেকেছে এবং খুকুমনি জাহাঙ্গীর শেখ নামে এক ব্যক্তির আধার কার্ড ব্যবহার করে প্রথম সিম কার্ড সে নেয়। পশ্চিমবঙ্গে আধার কার্ড বানাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়, চলে আসে মুম্বাইতে। এখানে অমিত পান্ডে বলে একজন কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়
সে তাকে এমন কিছু কাজ পাইয়ে দেয় যে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো রকম ডকুমেন্টসের প্রয়োজন বা আইডেন্টিটি কার্ডের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কোথাও সে লেবারের কাজ করছিল এবং একটি পাবে সে হাউসকিপিংয়ের কাজ করছিল। আর ঠিক এই জায়গা থেকেই শাহরুখ খানের বাড়ির সামনে প্রথম সে রেকি করে, সেখানে সে ঢোকার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু কুকুর তেড়ে আসার কারণে সে সেখান থেকে পালিয়ে আসে। পুলিশের কাছে যে বয়ান সে দিয়েছে সেখান থেকে এই ধরনের চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। এর পরবর্তী ক্ষেত্রে তার ফোন ঘেটে দেখে মুম্বাই পুলিশ এবং সেখান থেকে দেখা যায় সে প্রথমে দাবি করে যে সে কলকাতার বাসিন্দা, কিন্তু তার ফোন ঘেটে দেখা যায় যে একের পর এক কল করা হয়েছে বাংলাদেশে। এমনকি সে এমন কিছু অ্যাপ ব্যবহার করে যেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল কল বাংলাদেশে করা যায়। আর সেই নাম্বার ধরেই যোগাযোগ করা হয় বাংলাদেশে তার ভাইদের সঙ্গে। তার দুজন ভাই রয়েছে, তাদের কাছ থেকে তার বাংলাদেশের আইডেন্টিটি কার্ড চাওয়া হয়, যার মাধ্যমে সে যে বাংলাদেশের নাগরিক সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এর পাশাপাশি পুলিশের কাছে যে খবরগুলি আসছে তা হচ্ছে যে বাংলাদেশেও অপরাধ করে পালিয়ে এসেছে সে ঠিক সেই জায়গাতে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের ভূমিকা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। আর যেহেতু সে দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গের ছিল বিভিন্ন জেলায়, যে খুকুমনি জাহাঙ্গীর শেখের কথা একেবারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তুমি উল্লেখ করলে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার কারণ সে এসেছিল, শুধু এসেছিল না, এসে বেশ কিছু জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে সে তার এই অ্যাক্টিভিটি চালিয়েছে। সে একা নাকি অন্য কেউ, কাদের কাদের সাহায্য, যাবতীয় বিষয়গুলো এই মুহূর্তে প্রশ্নের মুখে। যে কারণে আমি জয়প্রকাশকেও জিজ্ঞেস করলাম যে এই মুহূর্তে সিকিউরিটি সিনারিও কি আছে। আপাতত তোমাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাই। শুক্রিয়া জয়প্রকাশ, ধন্যবাদ জ্যোতির্ময়। আমি কথা বলছিলাম আমাদের সহকর্মীর সঙ্গে। এই মুহূর্তে সৈফ আলী খানের শারীরিক পরিস্থিতি আপনারা শুনলেন, কিছুক্ষণ পর তাকে ছাড়া হচ্ছে হাসপাতাল থেকে, এখনো পর্যন্ত সূত্র মারফত আমরা তা জানতে পেরেছি। অন্যদিকে আবারও গতির বলি, তিলোত্তমা ধর্ষণ খুনের যে তদন্ত, সে তদন্তে বারবার পুলিশের ভূমিকা যেরকম প্রশ্নের মুখে এসেছে, পথ দুর্ঘটনাতেও অভিযোগ দায়ের পুলিশের গড়িমসির। পুলিশের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ এবার যাদবপুরে। 4 ঘন্টা পরেও অভিযোগ নেওয়া হয়নি, বসিয়ে রাখা হয়েছে থানায়। যাদবপুর থানায় বিস্ফোরক অভিযোগ মৃতার পরিবারে। ঘাতক বাসটিকে এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। আজ সকালে যাদবপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়। বেপরোয়া সরকারি বাসের ধাক্কা স্কুটারে মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার পথে বেঘোরে মৃত্যু হয় ওই মহিলার। মেয়েকে স্কুটারে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন মা বাবা। যাদবপুর এইচবি বাস স্ট্যান্ডের কাছে স্কুটারে ধাক্কা মারে S31 রুটের বাস। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সন্তোষপুরের দেবশ্রী মণ্ডলের। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি তাঁর স্বামী। ঘাতক বাসটিকে এখনো পুলিশ ধরতে পারেনি। ওখানে মারা গেছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে পুলিশ ছিল না, কেউ কিছু ছিল না, কিছু অটোওয়ালা ছিল। ঠিক আছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে ওকে তুললো, অ্যাক্সিডেন্ট যারা হয়েছে তাকে তুললো এবং তাকে জল ফল দিল। অনেক পরে পুলিশ এলো। স্বামীর হাত পা ভেঙে গেছে। এখনো তো বাচ্চাটাকেই থানার সময় হলো 4 ঘন্টা পরে ছাড়ার। বাচ্চাটাকে 4 ঘন্টা পরে ছাড়লো। বড়বাবু এলে ছাড়বে, তার বড়বাবু এলো 4 ঘন্টা পরে। অভিযোগ তো আমার প্রথম থেকেই হচ্ছে। এখনও তো আমরা অভিযোগ করতে পারছি না এখনও, যে আমরা নিজেরা একটা FIR করতে চাইছি। আমরা এখনও পর্যন্ত এই কেসে আমরা ডিউটি অফিসারের কাছে গেলাম। ডিউটি অফিসার আমাদের বলছে তোমরা দাঁড়াও, আমি কথা বলছি, বলে উনি কোথায় চলে গেল। ওনার পেছন পেছন আমরা ঘুরছি পুরো কুকুরের মতো। উনি আমাদেরকে দেখছে, চলে যাচ্ছে। আমার সহকর্মী সৌভিক এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমার সঙ্গে। সৌভিক, আবারও যেখানে পুলিশ মন্ত্রী স্বয়ং বারবার বলছেন এই ধরনের বিষয় চলবে না, সেখানে পুলিশ এই গড়িমসি দেখায় কি করে? এই ধরনের ঘটনায়ও অভিযোগ নিতে এত দেরি কেন? কোনো উত্তর এখন অব্দি মিলেছে? একদমই তাই। দেখো, আজকে সকাল 6:30টার ঘটনা, যেটা যাদবপুর এইচবি বাস স্ট্যান্ডে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এক পরিবার, এবং সেই পরিবারের মধ্যে দেবশ্রী মণ্ডল, যার বয়স 28 বছর, তার মৃত্যু হয় বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে। এবং পরিবারের লোকজন যখন থানায় আসে অভিযোগ করতে, সেই অভিযোগ কিন্তু প্রায় 4 ঘন্টা হয়ে যায়, তারপরেও নেওয়া হয় না। পরবর্তীকালে তাদেরকে থানায় লিখিত একটা অভিযোগ করতে বলা হয়, কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে বলা হচ্ছে তারা বাসকে কোনো রকম ভাবে লোকেট করতে পারছে না। পরিবারের লোকজন জিজ্ঞেস করছে যে বাসের ড্রাইভার কোথায়, বাসটি কোথায়, ঘাতক বাসের নাম্বার দিন। কিন্তু S31 বাস, সরকারি বাস, পুলিশ সেই বাস লোকেট করতে পারছে না। এর থেকে বিস্ময়কর আর কিছু হতে পারে? একদমই তাই। এবং যেখানে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে সেখানে সিসি ক্যামেরা রয়েছে। সেই সিসি ক্যামেরার ছবি দেখে একটি বাসকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। পুলিশ কনফার্ম বলতে পারছে না এই বাসটা কিনা। পরিবারের লোকজনকে সঠিক কোনো উত্তর দিচ্ছে না। এবং যেহেতু দেহটি এখনো বাঘাযতীন হসপিটালে রয়েছে, তার যে প্রসিডিওর, সেই প্রসিডিওর করতে হবে, ময়নাতদন্তে নিয়ে যেতে হবে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে পুলিশি অসহযোগিতা কিন্তু আবার উঠে আসলো আজকে কলকাতায় এই দুর্ঘটনায়। পরিবারের লোকজন সকাল থেকে এসে বসে রয়েছে। একটা ছোট্ট মেয়ে, যার মাকে সে হারিয়েছে, সেই মেয়েটি দীর্ঘক্ষণ প্রায় 4 ঘন্টা ধরে থানার মধ্যে বসেছিল। পরিবারের লোকের এমনটাই অভিযোগ, তাকে ছাড়া হচ্ছিল না। পরবর্তীকালে তাকে ছাড়া হয়। কিন্তু যে আমি খুব মানবিকতা জায়গা থেকে জানতে চাইছি, ওই বাচ্চাটি এখন কোথায় আছে?
দেখো, বাচ্চাটি যখন দুর্ঘটনাটা ঘটে এবং ভাগ্যক্রমে বাচ্চাটি একটি অটো চালকের কোলে গিয়ে পড়ে এবং তারপরে কিন্তু সেই বাচ্চাটি সুস্থ রয়েছে, তাকে নিয়ে আসা হয় যাদবপুর থানায়। প্রায় 4 ঘন্টা পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখন সে তার বাড়িতে গেছে, তবে ট্রমাটাইজ রয়েছে, কারণ যেহেতু দুর্ঘটনা নিয়ে চোখের সামনে দেখে বাচ্চাটি এবং নিজের মায়ের। খুব স্বাভাবিক ট্রমাটাইজ থাকা, অত্যন্ত দুঃখজনক এই ঘটনা। আপাতত তোমায় ধন্যবাদ জানাই সৌভিক, কিন্তু পুলিশ এখনো অভিযোগ নেয়নি। কেন নেয়নি সে প্রশ্ন আরো একবার তুলছি, উত্তর চাই। অন্যদিকে পর্ণশ্রীতেও মধ্যরাতে দুর্ঘটনা ঘটে, সাইকেল আরোহীর মৃত্যু ঘটেছে। বেপরোয়া গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে সাইকেল আরোহীর। একটার পর একটা এই বেপরোয়া গতি এবং সেই গতির বলি আমার আপনার সহনাগরিকদের। ঘাতক গাড়িটিকে পুলিশ আটক করেছে, যদিও এক্ষেত্রে পুলিশ আটক করতে পেরেছে, থ্যাঙ্কস টু দেম। চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু যাদবপুরের এই ঘটনা এখনো পর্যন্ত পুলিশ গড়িমসি করছে। ভয়ঙ্কর সে অভিযোগ। আপনাদের পরপর 4টি ভিজুয়াল আমরা দেখাচ্ছি। যাদবপুরে দুর্ঘটনা আজ, পাশাপাশি অক্টোবর মাসে বাঁশদ্রোণীতে দুর্ঘটনার ছবি আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমরা আরও একবার দেখাচ্ছি। সল্টলেকে দুর্ঘটনা নভেম্বর মাসে 12ই নভেম্বর, পাশাপাশি অগাস্ট 5ই অগাস্ট বেহালায় দুর্ঘটনা। দেখুন পরপর এই 4টে ছবি আমরা দেখাচ্ছি, তার কারণ একটার পর একটা এই ধরনের ঘটনায় আবারও এই যে বেপরোয়া গতি, সেই বেপরোয়া গতি কেন আটকানো যাচ্ছে না, কেন শক্ত হাতে আটকানো যাচ্ছে না, এই প্রশ্ন আমরা আরও একবার এই 4টি ছবি মারফত তুললাম। না, এই 4টেতেই শেষ নয়, আরও আছে। নিউ গড়িয়ায়, সেখানে ঢালাই ব্রিজে দুর্ঘটনা, এক মহিলা এবং এক শিশু সহ আহত হয়েছেন মোট 5 জন, তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনাও রয়েছে। একটার পর একটা এই দুর্ঘটনা, আরও একবার বেপরোয়া গতি, সেই গতির বলি হতে হচ্ছে মানুষজনকে, আপনার সহনাগরিকদের। আমরা আরও একবার সে প্রশ্ন তুললাম। অন্যদিকে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন তৃণমূল বিধায়ক। মামলা দায়ের করলেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছেন শওকত, অভিযোগ করেন শুভেন্দু অধিকারী। 7 দিনের মধ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে নোটিশ পাঠান শওকত। ডিফেমেশন অফ কোর্ট, মানহানির মামলা করেছেন। এবার আলিপুর আদালতে মামলা দায়ের করেছেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। এই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যে ধরনের মন্তব্য করেছে, তাতে আমি সামাজিক হেনস্থা হচ্ছে অনেকটা। কারণ উনি বলেছেন যে আমি নাকি জঙ্গিদের আশ্রয় দিই, আমি নিজে নাকি জঙ্গি, এবং কাশ্মীরের যে জঙ্গি ক্যানিয়ে ছিল সে নাকি আমার সেফ কাস্টডিতে ছিল, এই ধরনের মন্তব্য করেছে। তাই আমি 28 তারিখে ওনাকে প্রথমে নোটিশ পাঠাই ক্ষমা চাওয়ার জন্য। উনি ক্ষমা চাননি, যার কারণে আজকে আমি কোর্টে ওনার নামে কেসটা ফাইল করলাম। কি কেস ফাইল করলেন? আমি একটা ডিফার্মেশন কেস ফাইল করলাম, সেকেন্ড ক্রিমিনাল, দুটোই কেস ফাইল করব। একটা করলাম, আবার পরবর্তীকাল আরেকটা করব। দেন চোর ডাকাত গুন্ডা, সিপিএম এর হারমাত, তৃণমূলের জল্লাদ। দেন চোর ডাকাত গুন্ডা, সিপিএম এর হারমাত, তৃণমূলের জল্লাদ। উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ, গোয়েন্দা তলব হাজিরা অর্জুনের। ব্যারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগে হাজিরা দিলেন অর্জুন সিং। হাজিরা দিতে এসেও নিজের মন্তব্যে অনড় থাকলেন প্রাক্তন সাংসদ। যা বলেছি প্রমাণ হাতে নিয়েই বলেছি। আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে শুভেন্দুর Z+ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এমনটাই বলেছেন প্রাক্তন সাংসদ। শুভেন্দু অধিকারীকে খুনের আশঙ্কা প্রকাশ করেন অর্জুন সিং। মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে যে কথাটা আমি বলেছিলাম যে উনি লিডার অফ অপোজিশনকে মারিয়ে দেওয়ার, জিহাদিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বাংলাদেশ জিহাদিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটা পরিকল্পনা করছেন, তার জন্যে এখানকার পুলিশ কমিশনার ইনস্ট্রাকশন বাই মমতা ব্যানার্জি একজন কাউন্সিলরকে দিয়ে বাটপাড়া কমপ্লেন করিয়েছিল নাকি আমার এই কথাতে ওখানে দাঙ্গা লেগে যাবে। রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নিয়ে বাংলার সক্রিয় মেরুকরণের রাজনীতি, কথা বলতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। তার কারণ মুর্শিদাবাদে রাম মন্দির, বাবরি মসজিদ ঘিরে তরজা এই মুহূর্তে তুঙ্গে। বাবরি মসজিদ স্থাপনের কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। পাল্টা রাম মন্দির করার ডাক দেয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে মেরুকরণের রাজনীতির অস্ত্রেই শান রাজনৈতিক দলগুলোর। এ প্রশ্ন উঠছে, 24-এর আগে রাম রাজনীতি এদেশ দেখেছে, 26-এর আগে বাংলাতেও সেই রাজনীতি। আর এই বঙ্গে মুর্শিদাবাদে আরেকটা রাম মন্দির, অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সঙ্গে একটা সম্প্রদায়ের আবেগ জড়িয়ে। আর সেই আবেগকে এটা কি উস্কে দেওয়ার কৌশল? ভোটের আগে
সেই 22শে জানুয়ারি ভিত পুজো বলে জানা যাচ্ছে। রামচন্দ্রের এই ভব্য মন্দির নির্মাণ বা শিলান্যাস বা ভূমি পূজনের যে অনুষ্ঠান, তাতে আমরা ভারতবর্ষের মহামহিম রাষ্ট্রপতি, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, আমরা সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম মহাশয়কেও জানিয়েছি এবং বিধানসভার একমাত্র যে বিধায়ক বাম, কংগ্রেস এবং আইএসএফ জোটের ভ্রাতৃপ্রতিম নওশাদ সিদ্দিকী, তাকেও আমি জানিয়েছি। বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরকে। 22 তারিখে সম্পূর্ণ উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং ধর্মীয় আধ্যাত্মিক এক ভাবগম্ভীর, ভাব মুখরিত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ওখানে প্রস্তাবিত যে রাম মন্দির, সেই রাম মন্দিরের শিলান্যাস এবং ভূমি পূজন, হোম যজ্ঞ ইত্যাদি হবে। মোটেই না, মিথ্যা কথা বলছেন উনি। ওনাদের কেউ আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। ওনারা তো বলেছে 22শে জানুয়ারি নাকি খুব ভালো দিন ওনাদের পঞ্জিকা মত। 22শে জানুয়ারি উনি কোথায় ভিত পুজো করবে তা এখনো পর্যন্ত সেই জায়গার নামই উনি বলার সাহস পাচ্ছেন না। উপগ্রহতে করবেন না মাটির নিচে করবেন না মাটির উপরে করবেন, তা এখনো সেটা বলেননি। তা আমাকে তো নিমন্ত্রণ করেইনি। নিমন্ত্রণ পেলে কি যাবেন? নিশ্চয়ই যাব। ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় রাম মন্দির তৈরি হতে পারে। রাম মন্দির ভারতবর্ষে তৈরি হবে না তো মক্কা মদিনায় তৈরি হবে নাকি? ভারতবর্ষে সব জায়গায় রাম মন্দির হওয়া উচিত। মুর্শিদাবাদে কি, আমি তো চাইবো হুমায়ুন কবির সাহেব একটা রাম মন্দির তৈরি করুন নিজের বাড়িতে।